بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامی تاریخی واقعات کے سلسلے میں عباسی خلیفہ مقتفی باللہ کے دور حکومت کا ایک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ عباسی خلیفہ مقتفی باللہ کی خلافت اور اس کا جاہ و جلال اور عظمت و وقار ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے برقرار تھا۔ بغداد اور بغداد سے دور بسنے والوں میں اس کا رعب اور دبدبہ زبردست انداز میں قائم تھا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی بغداد کے ارباب حکومت اور اہلکاروں میں غفلت اور لاپرواہی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ارباب حکومت کے ایسے تساہل اور فرائض سے غفلت کی بنا پر بغداد کے عوام مختلف پریشانیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ پھر اس غفلت اور سست روی کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں کی جان و مال کو خطرات لاحق ہو گئے اور شہر میں مسلسل چوری اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں رونما ہونے لگیں۔ مقامی حکام اور پولیس کے ذمہ داروں کو اطلاع دی جاتی اور شکایات پہنچائی جاتی، مگر کچھ بھی سنوائی نہ ہوتی۔ پولیس کی اس غفلت کی بنا پر شہر کے اعیان، مساجد کے ائمہ اور بازار کے بڑے تاجروں نے باہم مشورہ کر کے خلیفہ مقتفی باللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے شہر کے حالات سے باخبر کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ تاجروں کے سربراہ ضیاء الدین اصفہانی نے ایک بڑے وفد کے ہمراہ امیر المومنین مقتفی باللہ کے دربان سے خلیفہ کی خدمت میں باریابی کی اجازت چاہی۔ خلیفہ عباسی نے اجازت دے دی۔ وفد کے سربراہ نے سلام اور احترام شاہی بجا لانے کے بعد اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین کی رعایا اس کے انصاف کی طلبگار ہے اور اس کے سائے امن و امان میں پناہ چاہتی ہے، کیونکہ وہ اچانک حملوں کی بنا پر اپنے جان و مال کے خطرے سے دوچار ہیں اور اس سال کے آخر سے چوروں اور بدبختوں کی دست درازیوں اور چیرہ دستیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے دکانیں اور گودام کھول کر سارا مال لوٹ لیا ہے اور رہائشی مکانات پر بھی ڈاکے ڈالے ہیں، یہاں تک کہ راہگیر بھی ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں ہیں۔ جہاں پناہ آپ ہی ہمارے حفظ و امان کا انتظام کر سکتے ہیں اور آپ ہی ہمارے مال و جان کی نگہبان ہیں۔ ہم آپ سے خدا کا واسطہ دے کر گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس عرض داشت پر غور فرمائیں، اس ذات پر جو خیرخواہی کی بات سنے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ ہمراہیوں نے پیچھے سے آمین کہا، گویا ان سب نے اپنے سربراہ کی پرزور تائید کر لی۔ امیر المومنین مقتفی باللہ یہ المناک بیان سن کر چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرے دارالحکومت میں حالات اس حد تک بدتر ہو چکے ہیں، میں اس وقت تک آرام کی نیند نہیں سو سکتا جب تک ظالم راہزن کو سزا نہیں دی جاتی اور میری رعایا آرام اور عافیت سے اپنے گھروں میں اور کاروبار میں آزادی حاصل نہیں کر لیتے۔ پھر خلیفہ مقتفی باللہ نے آواز دی کہ کوتوال شہر کو حاضر کیا جائے۔ کوتوال شہر حکم ملتے ہی ہانپتا کانپتا ہوا سامنے کھڑا ہوا۔ امیر المومنین نے اس کی غفلت اور لاپرواہی پر اسے ملامت کی۔ اس کے بعد مقتفی باللہ نے وفد کے سربراہ ضیاء الدین اصفہانی سے کہا کہ جانی و مالی نقصان کی فہرست تیار کر کے پیش کر دیں، اور وفد کو اطمینان دلایا کہ وہ خود اپنی نگرانی میں اس معاملے کی تحقیق کر کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ سربراہ وفد نے جب امیر المومنین کی خدمت میں فہرست پیش کر دی تو انہوں نے کوتوال اور پولیس افسران کی ہنگامی میٹنگ یعنی اجلاس بلایا اور ان کو 7 دن کا موقع دے کر حکم دیا کہ مجرموں کو گرفتار کر کے حاضر کریں، ورنہ ان کے تمام املاک اور جائیداد ضبط کر کے اس سے نقصان اٹھانے والوں کا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ امیر المومنین مقتفی باللہ اپنا حکم سنانے کے بعد ایوان شاہی کے مخصوص گوشے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوتوال اور پولیس کے افسران خوف سے کانپتے ہوئے واپس ہوئے اور اسی وقت سے دارالحکومت بغداد کے گلی کوچوں اور دور دراز گوشوں میں اپنے آدمیوں کا جال بچھا دیا۔ کوتوال نے بذات خود دن رات میں گشت لگا کر بھیس بدل کر چوروں اور ڈاکوؤں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز کوتوال بھیس بدل کر مختلف گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے شہر بغداد کے کنارے ایک ایسی گلی میں داخل ہوئے جو آگے چل کر بند ہو گئی تھی۔
और उसके दूसरी जानिब से कोई रास्ता नहीं था। गली में जो मकानात थे वो इंतहाई पुराने, बोसीदा और टूटे फूटे और खंडर नुमा थे। गली भी तंग और तारीक और कूड़ा करकट से पुर थी। इस पूरे ज़ाहिरी रक्शे को देखकर अंदाज़ा होता था कि या तो इन घरों में कोई रहता ही नहीं, और अगर ये खंडर नुमा घर आबाद हैं तो बेहद गरीब और खस्ताहाल लोगों का मस्कन है। कोतवाल गली के अंदर दाखिल हो गया। उसने कूड़ा करकट उलट पलट कर देखना शुरू किया तो उसकी नज़र मछली के कांटों पर पड़ी जो ताज़ा थे, और ऐसी मछली के कांटे हो सकते थे जो बेहद कीमती और महंगी फ़रोख्त होती थी। इससे कोतवाल की हैरत और तजस्सुस में इजाफा हुआ, क्योंकि इस गली में जो गरीबों का मस्कन हो सकती है, इतनी कीमती मछलियों के पसे खोरदा और कांटे कैसे पाए जा सकते हैं। अचानक एक टूटे हुए घर से एक शख्स नमोदार हुआ। कोतवाल ने उससे रोक कर दरियाफ्त किया कि इस जैसे कांटे की मछली की क्या कीमत हो सकती है। उसने जवाब दिया, इसकी कीमत कम से कम 1 दीनार हो सकती है। इसकी बात सुनकर कोतवाल ने कहा, गरीबों की बस्ती में इतनी कीमती मछली पाए जाने का मतलब यह है कि इसमें कोई राज है। उस आदमी ने कोतवाल की बात सुनकर कहा, इसमें कोई भेद नहीं लगता, और मजीद कोई बात किए बगैर रवाना हो गया। कोतवाल उसके जाने के बाद एक घर की जानिब मुड़ा और दस्तक दी। घर से एक बूढ़ी और बदहाल सी औरत निकली। उसको गौर से देखा। कोतवाल ने पीने के लिए उससे पानी मांगा तो वो बूढ़ी पानी ले आई। कोतवाल आहिस्ता आहिस्ता घूंट भर पानी पीने लगा और बूढ़ी औरत से गली, मकानात, मस्जिद और वहाँ के रहने वालों के बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लगा कि यहाँ लोग कौन रहते हैं, क्या काम करते हैं, बाहम मिलना जुलना कैसा है या नहीं है, ख़ास तौर पर उस घर में कौन लोग रहते हैं जिसके दरवाजे के सामने मछली के कांटे मिले हैं। कोतवाल की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, इस मकान में 10 गोरे चिट्टे आदमी रहते हैं, लगता है ताजिर हैं, 1 माह से इस घर में रह रहे हैं, सिर्फ दिन में रहते हैं, खाते पीते हैं, शतरंज वगैरह खेलते हैं और रात में वो अपने किसी और घर में चले जाते हैं। उनका एक मुलाजिम है जो उनकी खिदमत करता है और घर की निगहबानी करता है। रात में पिछले पहर वो वापस आ जाते हैं जब हम लोग सो रहे होते हैं। कोतवाल ने जब बूढ़ी औरत की ये गुफ्तगू सुनी तो उसे कोई शुबा बाकी ना रह गया कि यही चोरों और डाकुओं का मस्कन है जो दारुल हुकूमत बगदाद में मुसीबत डाले हुए है। उसने फौरन ही अपने आदमियों को इशारा दिया और उस गली और तमाम घरों का मुहासरा कर लिया गया। इसके बाद कोतवाल ने उस मकान पर दस्तक दी तो वही मुलाजिम निकला। कोतवाल इंतहाई फुर्ती के साथ अंदर दाखिल हो गया और दूसरे पुलिस अफसरों ने भी उसका साथ दिया। फिर उन 10 चोरों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और इकरार कर लिया कि शहर बाजार की तमाम वारदातों की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के सर है और लूटे हुए माल और बाकी मंदा सामान की निशानदेही भी कर दी। फिर वो सामान हासिल करके उन मुजरिमों को गिरफ्तार करके कोतवाल और पुलिस अफसरान अमीरुल मोमिनीन मुक्तफ़ी बिल्ला की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी तगोदो और तलाश व जुस्तजू के तमाम वाक़यात सुनाए। अमीरुल मोमिनीन ने शरई हुक्म के मुताबिक उन मुजरिमों के हाथ पैर कटवा कर दारुल हुकूमत से जिलावतनी का हुक्म सादिर किया और बगदाद की रूठी हुई रौनकें दोबारा बहाल हो गईं और आवाम अमन और चैन व सुकून से रहने लगे। मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जब मुसलमान हुक्मरान अवाम की फ़िक्र के लिए सोचते हैं तो अल्लाह की मदद भी उनके साथ शामिल हाल हो जाती है। जब ज़िम्मेदारान और साहिब इख्तियार और साहिब मनसब लोग मुजरिमों और डकैतों और कातिलों और लुटेरों के लिए अपना हाथ दराज करते हैं कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, अवाम की हिफाजत हो सके, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन ऐसे हाकिमों और ऐसे हुक्मरानों की मदद करता है। तो ये वाक़या अपने में एक मिसाल है कि बगदाद के हाकिम मुक्तफ़ी बिल्ला ने जब संजीदगी से इस बात का नोटिस लिया कि जनाब बगदाद के अंदर चोरी और डकैती की वारदातें आम हो चुकी हैं और इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को संजीदगी के साथ जब इस पर काम करने के लिए कहा, तो उन्होंने कैसे फसादियों का जड़ से ख़ात्मा किया और लोगों की जान, माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ऐसे ही नेक और सालेह और अवाम का गम रखने वाले हुक्मरान नसीब फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।